Bismillahirrahmanirrahim. My dear learners, viewers and friends, Assalamu alaikum. Welcome to my session on Pulapara Online School. Today I am going to teach you English for Today, Class 8, Unit 6, Lesson 4. The title of the lesson is Boarding the Plane. First of all, we have to read out the text, and that's why you have to take out your books from your bags and start read with me. So learners, let's start. Jara lives with her parents in London. They have come to Bangladesh to visit Jara's aunt and uncle. She is very close to her cousin Mita. Both families have visited many interesting places together in Bangladesh. It was great fun. Then they decided that they would visit some places outside Bangladesh too. They decided to go to Thailand, but Mita's parents were too busy with their work, so they could not go. However, Mita was going with them. Mita, Jara, and her parents are at Hazrat Shahjalal International Airport. They are waiting in the lounge. Mita is very excited. This is her first time to board a plane. They are flying by Bangladesh Biman. Mita is hoping to have a great time in Thailand. As they wait, the two cousins start planning what they would do once they reach Bangkok. Mita's uncle brings forms for all of them to fill in before going through the immigration. He gives one to Mita and says, "You have to give some information about yourself in the form. The immigration officer will check your passport and stamp it. And then you are ready to travel." Mita, Jara, and her parents start filling in the forms. Now I am going to translate the text into Bengali for you. Jara lives with her parents in London. Jara তার পিতামাতার সাথে লন্ডনে বাস করে. They have come to Bangladesh to visit Jara's aunt and uncle. তারা বাংলাদেশে এসেছে তার চাচা চাচির সাথে দেখা করতে. She is very close to her cousin Mita. সে তার চাচাতো বোন মিতার খুবই ঘনিষ্ঠ. Both the families have visited many interesting places together in Bangladesh. উভয় পরিবারই বাংলাদেশের বিভিন্ন আকর্ষণীয় জায়গা ভ্রমণ করেছে একসাথে. It was great fun. এটা খুবই মজার ছিল. Then they decided that they would visit some places outside Bangladesh too. এরপর তারা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা বাংলাদেশের বাইরেও কিছু জায়গায় বেড়াতে যাবে. They decided to go to Thailand. তারা থাইল্যান্ডে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল. But Mita's parents were too busy with their works, so they could not go. কিন্তু মিতার বাবা মা তাদের কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলেন, তাই তারা তাদের সাথে যেতে পারলেন না. However, Mita was going with them. মিতা তাদের সাথে যাচ্ছে. Mita, Jara and her parents are at Hazrat Shahjalal International Airport. মিতা, জারা এবং তার পিতামাতা এখন কোথায় আছে? হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রয়েছেন. They are waiting in the lounge. তারা বিশ্রামাগারে অপেক্ষা করছেন. Mita is very excited. মিতা খুবই উত্তেজিত. This is her first time to board a plane. এটা তার প্রথম বিমানে ভ্রমণ. They are flying by Bangladesh বিমান. তারা বাংলাদেশ বিমানে করে ভ্রমণ করবে. Mita is hoping to have a great time in Thailand. মিতা আশা করছে যে ব্যাংককে বা থাইল্যান্ডে তার খুব ভালো একটা সময় কাটবে. As they wait, the two cousins start planning what they would do once they reach Bangkok. যেহেতু তারা অপেক্ষা করছে, তাই দুই চাচাতো বোন মিলে প্ল্যানিং করা শুরু করলো. মানে হচ্ছে তারা ঠিক করা শুরু করলো যে তারা ব্যাংককে যেয়ে কি করবে.
Mita's uncle brings from all of them forms for all of them to fill in before going through the immigration. অভিবাসনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার আগে মিতার চাচা তাদের সবার জন্য একটি করে ফর্ম নিয়ে আসলেন। He gives one to Mita and says, "You have to give some information about yourselves in the form." মিতার চাচা মিতাকে বললেন যে তোমাকে তোমার নিজের সম্পর্কে কিছু তথ্য এই ফর্মটার মধ্যে পূরণ করতে হবে। The immigration officer will check your passport and stamp it. অভিবাসন কর্মকর্তা তোমার পাসপোর্ট পরীক্ষা করবেন এবং সেখানে সিলমোহর দিয়ে দিবেন। And then you are ready to travel. এবং তারপরেই তুমি ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত। মিতা যারা and her parents start filling in the forms. মিতা যারা এবং তার বাবা মা ফর্মস পূরণ করা শুরু করলো। তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা এই প্যাসেজটা থেকে বা এই যে ঘটনাটা তোমরা পড়লে এখান থেকে আমরা ইংরেজির কিছু কিওয়ার্ড পেয়েছি যেগুলো থেকে আমরা নতুন কিছু শিখতে পারবো। সো লেটস স্টার্ট। ফার্স্ট অফ অল উই ফাউন্ড আ ওয়ার্ড board. Board. Do you know what board's meaning? Get on or into a ship, aircraft or other vehicle. In this text, board means কোনো জাহাজে, উড়োজাহাজে অথবা কোনো যানবাহনে চড়া এবং বা আরোহণ করা। এখানে বোর্ড বলতে এই প্যাসেজে বোর্ড বলতে আমাদের বুঝিয়েছে যে একটি যে কোনো প্রকার জাহাজে, যে কোনো জাহাজে অথবা উড়োজাহাজে বা যে কোনো ভেহিকেল। ভেহিকেল বলতে কি বোঝায়? যানবাহন। যানবাহন কি কি আছে? আমরা কখন কখন কিসে কিসে যানবাহনে উঠি? আমরা বাসে উঠি, আমরা ট্রেনে উঠি, আমরা রিক্সায় উঠি। অল অফ দেম আর ভেহিকেলস। তো এই যে কোনো প্রকার যানবাহনে ওঠা সেটাই হচ্ছে বোর্ড। দেন we have found another word, launch. Do you familiar with launch? Are you familiar with launch? Then let's find out what the launch means. A spacious area in an airport with seats. এর মানে হচ্ছে একটি বিমানবন্দরে একটি বড় জায়গা যেখানে কি রয়েছে? আসন রয়েছে এবং সেই আসনে যাত্রীরা তাদের উড়োজাহাজে ওঠার আগে, ভ্রমণ শুরু করার আগে অথবা উড়োজাহাজ থেকে অবতরণ করার পরে সেখানে অপেক্ষা করে। তো আমরা লঞ্চ অর্থ কি বুঝতে পারলাম? এ স্পেশিয়াস এরিয়া ইন অ্যান এয়ারপোর্ট উইথ সিটস। দেন উই ফাউন্ড flying. What do you mean by flying? Flying means flying like a bird? No. In this passage, flying means to make a plane journey. We human cannot fly. আমরা মানুষরা উড়তে পারি না। হ্যাঁ, উড়তে পারি, তবে কোনো বাহনের সাহায্যে। আর সেই বাহনটি কি? উড়োজাহাজ। এবং এই প্যাসেজে ফ্লাইং এর মানে হচ্ছে টু মেক এ প্লেন জার্নি। প্লেন জার্নি মানে উড়োজাহাজে ভ্রমণ করাকেই এখানে ফ্লাইং হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর আসো আমরা একটা আলাদা আরেকটি ওয়ার্ড দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে স্ট্যাম্প। স্ট্যাম্প বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা অনেকেই মনে করি যে আগের দিনে যে ডাক টিকিট, আগে কিছুদিন আগেও যেটা ছিল এখনো আছে, সরকারি কাজে চিঠি আনা নেওয়া হয় ডাক বিভাগের মাধ্যমে। সে চিঠির মধ্যে যে উপরে চিঠির এনভেলপের উপরে, খামের উপরে যে স্ট্যাম্প লাগানো থাকে সেটিকে আমরা মনে করি যে এটা হচ্ছে স্ট্যাম্প। তো এখানে স্ট্যাম্প বলতে বোঝানো হয়েছে টু ইমপ্রেস আ প্যাটার্ন অর মার্ক অন এ ডকুমেন্ট। মানে এর মানে হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজে বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত কাগজে একটি প্যাটার্ন বা কোনো চিহ্ন বা মার্ক, চিহ্ন, সিলমোহর করে দেওয়া। এখানে স্ট্যাম্প বলতে বুঝিয়েছে দ্য ইমিগ্রেশন অফিসার। এখানে
দেখবে তোমরা মিতার চাচা মিতাকে বলেছিল যে দ্য ইমিগ্রেশন অফিসার উইল চেক ইউর পাসপোর্ট অ্যান্ড স্ট্যাম্প ইট। ইমিগ্রেশন অফিসার মানে অভিবাসন কর্মকর্তা মিতার পাসপোর্টটি চেক করবেন বা মিতার পাসপোর্টটি পরীক্ষা করবেন বা নিরীক্ষা করবেন এবং সেখানে সিলমোহর দেবেন। যে কোনো সরকারি কাজে বা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে এই সিলমোহর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। Dear learners, as we read out the text and also understand the meaning, the text, now we are going to answer some questions. See, there is a question. Why was Mita alone with Jara's family? মিতা জারার পরিবারের সাথে কেন একা ছিল? আমরা এই প্যাসেজটি থেকে জানতে পেরেছি বা টেক্সট থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে মিতা কেন জারার পরিবারের সাথে একা ছিল। কারণ মিতার বাবা মা তাদের কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাহলে আমরা কিভাবে প্রশ্নের উত্তরটি লিখব? মিতা was alone with Jara's family because her parents were busy with their work. দেখো এখানে আমরা প্রথমে যখনই কোনো প্যাসেজ থেকে প্রশ্ন আসবে আমাদেরকে প্রথমেই লক্ষ্য করতে হবে প্রশ্নটি কোন টেন্সে আছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নটি আছে, যেহেতু ওয়াজ আছে, প্রশ্নটি আছে past tense. So we have to answer the questions in past tense. Mita was alone with Jara's family. The question was, why was Mita alone with Jara's family? So we have to answer, we have to show the cause. Mita was alone with Jara's family because her parents were too busy with their work. That's why they could not go. মিতা জারার পরিবারের সাথে একা ছিল কারণ তার বাবা মা অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন তাদের কাজ নিয়ে এবং এই কারণে দ্যাটস ওয়াই এই কারণে দে কুড নট গো, এই কারণে তারা যেতে পারেননি। The next question is, why did they want to go to Thailand? তারা কেন থাইল্যান্ডে যেতে চেয়েছিল? So let's answer it. They wanted to go to Thailand to make a pleasure trip. তারা থাইল্যান্ডে যেতে চেয়েছিল একটি মজাদার ভ্রমণ করতে। তো এখানেও আমরা এর উত্তর পেয়ে গেলাম। So let's go to the next question. The next question is,
What is the function of an immigration officer at the airport? একটি বিমানবন্দরে অভিবাসন কর্মকর্তার কি কাজ রয়েছে? The function of an immigration officer is to check passengers' passport and stamp them at the airport. একটি অভিবাসন কর্মকর্তার কাজ হচ্ছে যাত্রীদের পাসপোর্ট নিরীক্ষা করা এবং তাতে সিলমোহর প্রদান করা। বিমানবন্দরে একজন অভিবাসন কর্মকর্তার কাজ হচ্ছে যাত্রীদের পাসপোর্ট নিরীক্ষা করা এবং তাতে সিলমোহর প্রদান করা। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ফাংশন অফ এন ইমিগ্রেশন অফিসার, এটা হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট, অ্যান্ড ইজ হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্ব। এখানে টু চেক প্যাসেঞ্জার্স পাসপোর্ট, যাত্রীদের পাসপোর্ট নিরীক্ষা করা। The last question, why did Mita's uncle bring the forms? কেন মিতার চাচা ফর্মগুলো নিয়ে এসেছিলেন? Mita's uncle brought the forms because they had to fill in these forms to get clearance from the immigration. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্রিং অর্থ কি? ব্রিং অর্থ হচ্ছে বহন করে নিয়ে আসা। এখানে ব্রিং ব্যবহার করলেও আমরা উত্তরে কিন্তু ব্রিং ব্যবহার করিনি, আমরা ব্যবহার করেছি ব্রট। এর কারণ হচ্ছে প্রশ্নটা করা হয়েছে এখানে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ডিডকে, যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা প্রশ্নটা আমাকে পাস্ট টেন্সে করা হয়েছে। সো আমাকে উত্তর করতে হবে পাস্ট টেন্সে, এবং এজন্যই আমরা এখানে মিতাস আঙ্কেল সাবজেক্ট তারপরে যে ভার্বটা এনেছি সেটার পাস্ট ফর্ম নিয়ে এসেছি। মিতাস আঙ্কেল ব্রট দ্য ফর্মস বিকজ, মিতার চাচা ফর্মগুলো নিয়ে এসেছিলেন কারণ দে হ্যাড টু ফিল ইন দিস ফর্মস টু গেট ক্লিয়ারেন্স ফ্রম দ্য ইমিগ্রেশন, তাদেরকে এই ফর্মগুলো পূরণ করতে হতো অভিবাসন পর্যায় থেকে ক্লিয়ারেন্স বা অনুমতি পাওয়ার জন্য। এজন্য মিতার চাচা ফর্মগুলো নিয়ে এসেছেন। অতীতে কোনো কাজ বাধ্যগতভাবে করতে হবে বা নিয়ম অনুযায়ী করতে হবে, তখন আমরা সেখানে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে হ্যাড টু ব্যবহার করে থাকি। সো স্টুডেন্টস, I hope all of you are enjoyed my class, and be safe, be at home, don't hang out outside, ঘরে থাকো, নিরাপদে থাকো, এবং যখনই বাইরে যাবে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করবে। এতে করে আমরা করোনা থেকে মুক্ত থাকতে পারবো। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকো, সুস্থ থাকো। That's all for today. See you in the next class.